हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में આપણે એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી એટલે ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતાની ચર્ચા કરી। એમાં આપણે લિમ્ફોઇડ ઓર્ગન્સ લસિકા અંગો વિશે ચર્ચા કરી, બરાબર। પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી, પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક। આજે આપણે જે ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા છે એના પ્રકાર વિશે ચર્ચા કરીશું। ટાઈપ્સ ઓફ એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી। ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતાના પ્રકાર એમાં પહેલી છે હ્યુમરલ, જેને આપણે તરલ પ્રતિકારકતા પણ કહીએ છીએ, ઓકે। ઓર એન્ટીબોડી મીડિએટેડ इम्यून सिस्टम, ओके। एंटीबॉडी आधारित इम्यून सिस्टम है। सो ह्यूमर मीन्स बॉडी फ्लूइड। ह्यूमर नो मतलब शू थाय? बॉडी फ्लूइड, बराबर। देहनु जे प्रवाही है एने शू कहेवाय छे? ह्यूमर। So it comprises of B cells, body fluid. So humor, it comprises of B cells. શેનું બનેલું છે? B કોષોનું। See, when B cells accept any antigen, when B cell it accept antigen, okay, then it will differentiate into two सेल्स। જ્યારે बी कोषो एंटीजन ने एक्सेप्ट करशे त्यारे ए बे कोषों में विभाजित थशे। नंबर 1 इफेक्टर बी सेल्स, असरकारक बी कोषो, एंड मेमरी बी सेल्स, स्मृति बी कोषो एवं कही सको तमे, स्मृति आधारित, ओके। So effector cells, or it is also called plasma cells. So on the effector B cells, so what are the features of the effector B cells? So number 1, receptors, they are absent on the plasma cells. On the effector B cells, receptors are absent, okay। रिसेप्टर एनी पर जोवा मळशे नहीं। इट्स लाइफ स्पेन एटलीस्ट 4 to 5 days, ओके। लाइफ स्पेन के लिए 4 થી 5 દિવસ। एंड दे प्रोड्यूस सेवरल एंटीबॉडीज पर डे until they die, okay। they produce several antibodies, okay। now memory B cells, receptors are present, एनी पर रिसेप्टर हाजर हशे, ओके। they are highly sensitized B cells, it will recognize some antigen if it will attack in future, okay। ए शू करशे? કેટલાક એન્ટીજનને રેકોગ્નાઇઝ કરશે, ઓળખી લેશે, અને ભવિષ્યમાં એ જ્યારે અટેક કરશે તો એની સામે શું કરશે? તમને પ્રોટેક્શન આપશે, ઓકે। તો એનું એ જ એન્ટીજન ફરી વખત અટેક કરશે ફ્યુચરની અંદર તો એ શું કરશે? તરત રિસ્પોન્સ આપશે, ઓકે। એન્ડ ધ લાઈફ સ્પેન ઓફ મેમરી બી સેલ ઇઝ સમ યર્સ, એ ઘણા કેટલાક વર્ષો સુધી જીવંત રહી શકે છે, ઓકે। सो आ थी गई ह्यूमरल एटले के तरल प्रतिकारकता। नेक्स्ट वन इज सेल मीडिएटेड।
immune system, CMI. So cell mediated immune system, it comprises of T lymphocytes. T લસિકા કોષોની બનેલી છે. Okay, and in cell mediated immune system there are 4 types of cells. They are involved in CMI. 4 types of cells. Number 1, T helper cells, જેને TH કોષો પણ આપણે કહીએ છીએ, TH cells, T helper cells. ઓકે, ઘણી બધી સંખ્યામાં હશે, present in more numbers. They release lymphokines. See, lymphokines, it's a kind of interleukins. Okay, so it is a monocyte colony stimulating factor. એ એક કેન્દ્રીય કણો છે એને સ્ટિમ્યુલેટ કરતા કારકો છે. ઓકે, so it is a T helper cells. Now next one is T killer cell, એને TK cells તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, મારક કોષો કહીએ છીએ આપણે. ઓકે, they release perforins which will cause pores on the plasma membrane of the microns. એ શું કરશે? પરફોરેશન ઉત્પન્ન કરે, એટલે મતલબ છિદ્રો ઉત્પન્ન કરશે. બરાબર, જે સૂક્ષ્મજીવ છે એના કોષરસ સ્તર ઉપર છિદ્રો ઉત્પન્ન કરશે. ઓકે, દે રિલીઝ લિમ્ફોટોક્સિન વિચ કિલ્સ ધી માઇક્રોબ્સ ઇન્ફેક્ટેડ સેલ. એ સિવાય એ શું કરશે? લિમ્ફોટોક્સિન રિલીઝ કરશે. ઓકે, એક તો ઇટ ક્રિએટ્સ પરફોરેશન ઓન પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન, ઓલ્સો release the lymphotoxin which kills the microbes infected cells. જે કોષોની અંદર આ જે સૂક્ષ્મજીવ છે અથવા જે કોઈ પણ રોગકારક છે એનો ચેપ લાગ્યો છે એ કોષોને લિમ્ફોટોક્સિન શું કરશે? મારી નાખશે. ઓકે, એન્ડ દે એક્ટ અગેન્સ્ટ ધી કેન્સરસ સેલ્સ. એ કેન્સર કોષો વિરુદ્ધ પણ કામ કરશે. ઓકે, so T killer cells, then T suppressor cells. T દાબક કોષો આપણે કહીએ ને. ઓકે, they suppress the T helper and the T killer cell. કોને સપ્રેસ કરે છે? કોને અવરોધે? તો TK અને TH ને શું કરશે? સપ્રેસ કરશે. ઓકે, it also suppress the immune system. આપણા રોગપ્રતિકારક તંત્રને એ શું કરે છે? સપ્રેસ કરે છે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમને એવું થશે કે આ જે છે એ આ બેને જો સપ્રેસ કરે છે, બરાબર, અવરોધે છે, તો એનું મહત્વ શું છે? ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બિકોઝ ઇફ અવર ઇમ્યુન સિસ્ટમ એક્ટ અગેન્સ્ટ અવર બોડી, જ્યારે આપણું પ્રતિકારક તંત્ર આપણી જ બોડીની વિરુદ્ધ કાર્ય કરશે, સો ઇટ વિલ કોઝ ઓટો ઇમ્યુન ડિસીઝ. તેને આપણે શું કહીએ છીએ? સ્વપ્રતિકારકતાનો રોગ કહીએ છીએ. ઓકે, સો ઇટ રિક્વાયર્સ સપ્રેશન ઓફ ઇમ્યુન સિસ્ટમ. પરિણામે આ સપ્રેશન જરૂરી છે. ઓકે, એન્ડ ધ લાસ્ટ વન અગેઇન, જે રીતે બી સ્મૃતિ કોષો હતા ને, મેમરી બી સેલ, એ રીતે ટી મેમરી સેલ પણ છે. Okay, ખ્યાલ ગયો? Again, they are highly sensitized T cells, okay, and act like a memory cell. Again, એ સ્મૃતિ કોષો તરીકે કાર્ય કરશે. So these are the 4 cells which are the part of the cell mediated immune system. આ 4 કોષો એ કોષીય મધ્યસ્થ પ્રતિકારકતાનો શું છે? પાર્ટ છે. ખ્યાલ ગયો? So next topic is antigen. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે જોઈ લઈએ, એ છે એન્ટીજન. So antigen, it is made up of 2 words, anti
anti means here anti means not against, here anti means antibody. અહીંયા એન્ટીનો મતલબ વિરુદ્ધ નહીં પણ શું છે, એન્ટીબોડી છે. એન્ડ જેન મીન્સ જનરેટિંગ. નામ ઉપરથી ખબર પડે, એન્ટીબોડી જનરેટિંગ જે કંઈ પણ ફેક્ટર છે એને આપણે શું કહીશું, એન્ટીજન. ખ્યાલ આવી ગયો? they are foreign particles. Antigens are the foreign particles which are enter in our body and it stimulate the production of antibody. It's generating the antibody. That's why it is known as a antigen. See, a complete antigen induce our body for the formation of antibody. Okay, એ શું કરશે, એક કમ્પ્લીટ એન્ટીજન હોય, ધ્યાન રાખજો શબ્દ વાપરું છું, કમ્પ્લીટ એન્ટીજન. એક કમ્પ્લીટ એન્ટીજન હશે તો એ આપણા શરીરની અંદર એન્ટીબોડી જનરેટ કરશે. રાઈટ, બટ દેર આર સમ ઇનકમ્પ્લીટ એન્ટીજન્સ આર દેર. કેટલાક ઇનકમ્પ્લીટ પણ એન્ટીજન હોય છે. જે ઇનકમ્પ્લીટ એન્ટીજન છે એને કહેવાય છે હેમ્પ્ટન. So these are the incomplete antigen which is not capable of inducing antibody production. એ એન્ટીબોડીના પ્રોડક્શન માટે સક્ષમ હોતા નથી. ઓકે, so they can induce antibody formation if joined with the certain protein of the body. એ ક્યારે એન્ટીબોડીનું પ્રોડક્શનને ઇન્ડ્યુસ કરશે, જ્યારે આપણા શરીરની અંદર કેટલાક પ્રોટીન સાથે એ શું થાય, જોઈન્ટ થાય. ઓકે, સો વોટ ઇઝ એન્ટીજન? Antigen શું છે? So antigen, these are the large macromolecules. These are the macromolecules. Usually they may be protein or polysaccharides. Okay, they can be bacteria, virus or any structure such as a white of an egg, feather of birds, etc. એ કંઈ પણ હોઈ શકે, બેક્ટેરિયા હોઈ શકે, વાયરસ હોઈ શકે, કોઈ પણ પેથોજન હોઈ શકે છે. બરાબર, કોઈ પણ રચના હોઈ શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કેટલાકને ઈંડાની જે વ્હાઇટ પોર્શન છે, બરાબર, એની એલર્જી હોય. પછી પક્ષીના પીછા હોય, કોઈનો પણ પ્રાણીનો વાળ પણ હોય, બરાબર, પરાગરજ હોય, કંઈ પણ એ બહારથી જે આપણા શરીરની અંદર એન્ટર થાય, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એન્ટીજન. ઓકે, દેન એચ એન્ટીજન, ઇટ ઇઝ વેરી કોમન. એચ એન્ટીજન ઇઝ વેરી કોમન. Generally it is present in all blood groups. એ બધા જ બ્લડ ગ્રુપની અંદર હાજર હોય છે. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોટ કન્સિડર ડ્યુરિંગ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન. એટલે એને જ્યારે બ્લડને આપણે આપલે કરતા હોય, ટ્રાન્સફ્યુઝન થતું હોય, ત્યારે એકચ્યુઅલી એને કન્સિડર કરવામાં આવતો નહીં, બિકોઝ ઇટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન ઓલ કાઇન્ડ્સ ઓફ ધી બ્લડ ગ્રુપ. બધા જ બ્લડ ગ્રુપની અંદર હાજર હોય છે. ઓકે, વન મોર વેરી રેર બ્લડ ગ્રુપ, દેટ ઇઝ બોમ્બે બ્લડ ગ્રુપ. Bombay blood group, it is without H antigen. આપણે હમણાં જ કીધું કે મોટાભાગના જે બ્લડ ગ્રુપ છે બધાની અંદર એચ એન્ટીજન હાજર છે, એટલે એને કન્સિડર નહીં કરવામાં આવતો. પણ બોમ્બે બ્લડ ગ્રુપની અંદર એચ એન્ટીજન નહીં, એટલે આ બહુ રેર બ્લડ ગ્રુપ છે, વેરી રેર. ઓકે, સો ધીસ ઓલ અબાઉટ ધી એન્ટીજન. Now in the next lecture we will discuss about the antibody and types of the antibody. Thank you very much.